जय जगन्नाथ जय श्रीराम वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो नीट 2026 एग्जाम सरी सारी तो आम डिस्कसन करवा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कौन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। प्रथम आम भिडटा रहा 15% ऑल इंडिया कोटा बा ऑल इंडिया कोटार गवर्नमेंट कॉलेज रे कौन एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रथम कथा जदि आम कहवा नीट 2026 पेपर रिगार्डिंग तो आपण मैंने समस्त जानते 2025 तुलन में 2026 पेपर इजी थिला। जदि आम 2025 कह नंबर ऑफ स्टूडेंट आपियर केते 2024 को जदि कंपेयर करिया 2024 रे आपियर स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट केते आपियर होते तो आपनकर प्राय 23.33 लाख बा 23.33 लाख 2025 रे नंबर ऑफ स्टूडेंट जदि आपण कहबे आपियर होते ताले 22 लाख कारण 2024 क्वेश्चन पेपर माने जो देखिकी कट ऑफ देखिकी 2025 मसीह पिला टिके कमी जाइए 2026 मसीह आप भी धरिकी चलतु से 22 लाख भाया गोटे एवरेज धरिकी चलतु स्टार मार्क दूसरी एवरेज। आज जब आम कह 2024 क्वालिफाई करते के 23.33 लाख रू क्वालिफाइंग माने आप जानते गोटे क्वालिफाई मार्क हुए 146 कि 150 कि 153 से जो क्वालिफाइंग मार्क रखी 2024 के ना 13.16 लाख 13.16 लाख हूँ यहाँ आपंकर क्वालिफाइड स्टूडेंट यहाँ हूँ क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ 13.16 लाख 2025 मसीह आपंकर यहाँ 12.36 लाख 12.36 लाख 2026 जदि आप कहे से एवरेज धरिकी चलते से 12.38-39 लाख ये क्वालिफाइड करियो माने जस्ट क्वालिफाइंग मार्क ऊपर रखियो बुझीला माने क्वालिफाई माने जति गोटे क्वालिफाई मार्क रहो 150 रु 720 भितर ये माने जति क्वालिफाई मार्क रहो ता ऊपर केते पिला रहिबे बुझीला एक्सपेक्टेड सब जहाँ भी आम गोटे माने ये करछे इमेजिन करछे बुझीला। आ क्वेश्चन लेवल जदि आम कहवा 2024 पेपर पूरा इजियर थिला आज कंपेयर टू 2023 2024 क्वेश्चन पेपर इजी थिला सबुठारु इजीएस्ट पेपर थिला बोली कहि परिया। 2025 मसीहार क्वेश्चन पेपर 2024 टारु कौन थिला टफ थिला सबुठारु टफेस्ट पेपर बोली कहला 2025 को सेमती 2026 पेपर को जदि आम कहवा तो आपको आम पूरा इजीएस्ट बोली कहीपर बट इजियर दैन 2025 बोली कहीपर 2025 ठारू 2026 पेपर इजियर थिला एटा हम समस्त जानिचे। बुझीला आई होप नियत रूप जना पड़ो बुझा पड़ो आपन को ओके तापर चलत ये गला आपण मान तो नियत जानी पड़थिबे 2026 पेपर इजियर दैन 2025 तापर आउ टिके एनालिसिस करिवा क्वालिफाइंग मार्क जदि आमे देखिबा 2025 2024 आउ एक्सपेक्टेड 2026 कोन हो क्वालिफाइंग मार्क क्वालिफाइंग कट ऑफ देखो 2023 मसीहा कथा भी जदि आपको कहबी 2023 मसीह आपणकर थिला जनरल कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क एटा क्वालिफाइंग मार्क कथा कहूँ क्वालिफाइंग मार्क हूँ 2023 रे थिला 137 मार्क जो माने 137 मार्क ऊपर रखी से माने 2023 रे क्वालिफाई होते 2024 रे क्वालिफाइंग मार्क थिला आपणकर 162 होता 2025 रे क्वालिफाइंग मार्क रहा आपणकर 144 क्वालिफाइंग मार्क 144 तो से भाई आप 2026 कथा कहे 2026 भी आप धरिकी चलतु से 140 रु 150 भितर आपणकर क्वालिफाइंग मार्क रहिबो 2026 जनरल कैटेगरी पिला मन पई एटा मु जनरल कैटेगरी कहली कहीं बिना क्वालिफाइंग मार्क रे आपण कोनोसी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट रे एडमिशन नहीं परिबेनी प्राइवेट रे हो कि एनआरआई रे हो जिते भी पैसा आपण इन्वेस्ट करंतु ना कहीं बिना क्वालिफाइंग मार्क रे आपण एडमिशन करि परिबेनी सो स्टूडेंट मस्ट हैव ए क्वालिफाइंग मार्क आ ओबीसी
SC ST କାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2023ରେ ଥିଲା 2023ରେ ଥିଲା 107, 2024ରେ ରହିଲା 127, 2025ରେ ରହିଥିଲା 113, ସେମିତି 2026ରେ ବି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ 110ରୁ 117 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପ୍ରାୟ 2026ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ। ଯଦି ଜଣକ 2026ରେ 140 ଥିବ ତବେ ଆମେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଏଟା ନଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍। କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଅଲଗା, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଲଗା। କାଉନସିଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଥ୍ରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କଲ୍ ପାଇଁ ରହିବ 1000 7205 429 784, ମାନେ କଲ୍ରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ 1000 ରହିବ। ଏଇ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ପେ କରିବେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ 1K ପେ କରିକି ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚାହିଁବେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ପେଡ୍ କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଇଟା ବି କରିପାରିବେ। ଫୁଲ୍ କାଉନସିଲିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚଏସ୍ ଫ୍ରି ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ ନିହାତି ରୂପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଏବେଟାକୁ ସେଇଟା 2026କୁ ଭାବିଥାନ୍ତୁ 140ରୁ 150 ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରେ। 110ରୁ 118 ଭଳିଆ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ହେଉଛି OBC ଇଏ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଉପରେ ବି ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବର୍ଷ ଅଛି ତା ଉପରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା। ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେଉ 7205 429 784, ଆଣ୍ଡ 1000 ପେରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ କାଉନସିଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା କାଉନସିଲିଂ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଚାହିଁବେ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସବୁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ MBBS ସିଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା MBBS ସିଟ୍କୁ ବା 15% ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟାର ସିଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 10,072 ସିଟ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ 2024 ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 15% ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟା ସିଟ୍ କଥା କହୁଛି। 2024 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର 10,641 ସିଟ୍ ଥିଲା। 2025ରେ ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଧିକା ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥିଲା। ଛାଡ଼ ଯାହା ବି 11,427 ଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 15% ସିଟ୍। ତ 2026 ମସିହାରେ ତାର ଯଦି ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୟା ଉପରେ ବି ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ 15% କୋଟା କଥା କହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦୁଇଟା କାଉନସିଲିଂ କରିବେ, ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲିଂ କରିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲିଂ କରିବେ। ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲିଂ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2023 ମସିହା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ କେତେ କ'ଣ ଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା। (2023 ମସିହା ଯଦି କଥା କହିବା 2023 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 23,674, 23,674 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟା ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। 2024 ମସିହାରେ 25,200 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ବୁଝିହେଲା। ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ 23,000 ର୍ୟାଙ୍କ ନା 24,000 ନା 25,000 ମାର୍କ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ର୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର କରେ। ର୍ୟାଙ୍କ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ମାର୍କକୁ ଧରନ୍ତୁନି, ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଧରନ୍ତୁ। ତ ର୍ୟାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ତ 23,674 ର୍ୟାଙ୍କରେ 2023ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା। 2024ରେ ହେଉଛି 25,200ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର 27,360ରେ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ଆଉ OBC କାଟାଗୋରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2023 ମସିହାରେ 23,675, 2024 ମସିହାରେ 25,212, 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ 27,421ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି EWS କଥା ହେଉଛି ଦେଖିବା।
EWS ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 2023 ମସିହାରେ 25,013, 2024 ମସିହାରେ 27,800, 27,899, 2025 ମସିହାରେ 30,921। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଏସିର ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 2023 ମସିହା କଥା, 2023 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର 1,29,000, 1,29,158, 2024 ମସିହାରେ 1,39,193, 1,39,193, 2025 ମସିହାରେ 1,39,123, 1,39,123 ଏସି। ବୁଝିହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ 2026ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଆପଣ କହିବି। କିଛି ବି ସେମିତି ଓରିଡ୍ ହଉନି। ଏଇଟା 15%ର କୋଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟାର ଅଲଗା ରହିବ କଟ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା 15% କୋଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କଲ୍ରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ କାଉନସିଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପେଡ୍ କାଉନସିଲିଂ ରହିବ, କଲ୍ ପାଇଁ 1000 ରହିବ। ଫୁଲ୍ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବେ, ଫୁଲ୍ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା ପେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ପାଇଁ 1000 ରହିବ। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ଏଇ କାଉନସିଲିଂ ପେଡ୍ କାଉନସିଲିଂରେ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେଉଁଟା ରିସିଭ୍ କରିବା ଜମା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସଟି କାଟାଗୋରୀ ସେମିତି 2000 ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି। One second. Yes, ST category. ST category 2023ରେ ଆପଣଙ୍କର 1,53,436, 1,53,436। ସେମିତି ଆପଣ 2024 ମସିହାରେ 1,69,088, 1,69,088। 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର 2023ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2023ରେ ହେଉଛି 1,69,088, 2024ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1,68,000 ସମଥିଙ୍ଗ, 2025ରେ ସେମିତି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ 2026କୁ। ଇଏ ତ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 2023, 24, 25 କଥା। ତ 2026ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କ'ଣ ରହିପାରିବ? Yes, ଦେଖନ୍ତୁ 2026 କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ 29,000ରୁ 30,000 ଭିତରେ ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2026ରେ 15%ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମିଳିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ OBC କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ 29,000ରୁ
30,000 ଭିତରେ ରାଙ୍କ ରହୁଛି ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ ମିଳିଯିବ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 32,000ରୁ 34,000 ଭିତରେ ରାଙ୍କ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 15% ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟାରେ ମିଳିଯିବ। ଏସସି କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 1.45 ଲାକ୍ସରୁ 1.56 ଲାକ୍ସ ଭିତରେ ରାଙ୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 15% ମିଳିଯିବ। ଏସଟି କାଟାଗୋରୀ 1.65 ଲାକ୍ସରୁ 1.70 ଲାକ୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ମିଳିଯିବ। ବୁଝିଲା ତ 600 ପ୍ଲସ୍ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମ୍ୟାଟର କରେ, କାରଣ 2000 ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 29,350 ଜଣ 600 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଥିଲେ। 2023 କଥା କହୁଛି। 2024ରେ ପ୍ରାୟ 8,100 ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିଲା 600 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଥିଲେ। 2025 ମସିହାରେ 13,800 ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲା ରଖିଥିଲେ, 13,080 କି ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ରଖିଥିଲେ 600 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଥିଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ 2026ରେ ମେ ବି ସେଇଟା 50,000 ପ୍ଲସ୍ ବି ରଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତୁମର ଆସିଲା ପରେ ରାଙ୍କ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପରେ। ତ ଇଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଟଅଫ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କଟଅଫ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଓରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଇଜି ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ଏତେ ବି ଭାବିପାରିବାନି କି ତୁମର କଟଅଫ୍ ବହୁତ ସାରା ହାଇ ଯିବ ବୋଲି। ବଟ୍ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର କଟଅଫ୍ ବି ନିହାତି ଭାବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।